Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing the 21st February current affairs related MCQs. So we start discussing one by one. Have a look at the first and foremost one. Which state has recently been declared free of Naxal activities? Naxal activities anamata. Naxal activities నుంచి నక్సల్ కార్యకలాపాల నుంచి బయటపడ్డ స్టేట్ కింద అనౌన్స్ చేసింది ఏంటి? జార్ఖండ్ నో, ఛత్తీస్గఢ్ ఈ రెండు నక్సల్ ప్రాబల్యం ఉన్న ఏరియాలో ఉన్నవి. ఒడిస్సా కూడా కాదు, ఇట్స్ బీహార్. దట్స్ అ కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో after surrender of the last armed Maoist in the state of Bihar announced Naxal free of Naxal activities. So the state achieved this significant milestone after the surrender of the last armed Maoist. After surrender of last armed Maoist, so then Maoist, his name is Suresh Koda. After surrender of this person, they announced in Mungur anamata. They announced that the Deputy Inspector General Police announced that no armed Naxalite squad is currently active in any of 23 districts. No Naxal group is active in 23 districts అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దట్ ఇస్ అ స్పెషల్ థింగ్ here. It is noteworthy that in 2012, 23 districts of Bihar were affected by Naxal activities, and during the 1970s, Naxalite influence had grown significantly in the state, and which central Bihar districts being the most affected anamata. Due to sustained efforts by the central and state governments, not a single Naxalite incident was reported in no Naxalite or no Naxalite report. No single Naxalite incident report or incident observed in 2025 anamata. In the same year, in 2025, 220 Naxalites were arrested. So major achievement toward the peace and development in the state. So the Naxal free state, that is Bihar, Naxal free activities. Moving to the next one, 6th National Rafting Championship. 6th National Rafting Championship, that is titled as the Ultimate River Battle. Titled as the Ultimate River Battle. So then this observed at a Shibnote in Doda district of Jammu and Kashmir. Shibnote. Shibnote in Doda district of Jammu and Kashmir. So this is the one. Shibnote కనిపిస్తుంది కదా, Shibnote, Doda of Jammu and Kashmir. Answer C is the correct one here we have.
So then the championship aimed to showcase the top rafting talent from across the country while promoting adventure tourism in the region anamata. So on Chenab River, known for its challenging rapids and breathtaking landscape, offer ideal conditions for a competitive rafting అనమాట. రాఫ్టింగ్కి బాగా ఫేమస్ టర్న్ అనమాట ఇది ఈ ప్రాంతం. సో చీనాబ్ రివర్ మీద. And the championship will not only provide a platform for athletes to demonstrate their skills, but also highlight Doda as an this particular Doda region as an emerging destination for water sports. So emerging destination for water sports, and the event will test endurance, teamwork and river navigation skills, making it one of the most thrilling water sports competitions in the country anamata. So answer C is the correct one. Moving to the next one, which country recently cancelled the cherry blossom festival at Arkuriyama Senjin Park? Arkuriyama Senjin Park, ఇది ఎక్కడుందని తెలిసినా కూడా టర్న్ అయిపోతుంది. అరకురియామా సెన్యూమ్ పార్క్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ సెంజన్ పార్క్ లొకేటెడ్ ఇన్ జపాన్ అనమాట. సో దెన్ ఆన్సర్ జపాన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. రీసెంట్లీ క్యాన్సిల్డ్ ద చెర్రీ బ్లాసమ్ ఫెస్టివల్. Cancelled cherry blossom festival. So then near Mount Fuji anamata. Has been cancelled after officials cited a rise in the disruptive tourist behavior. So due to disruptive tourist behavior, they cancelled this particular one anamata. So there is a context here we have. Arakuriyama Senjin Park Cherry Blossom Festival cancelled for this year, and this week long event anamata. Week long event organized for the past decade. 10 సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ విచ్ అట్రాక్ట్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ యాన్యువల్లీ. దట్స్ అ పార్ట్. ఆ టూరిస్ట్లే కొంచెం మిస్బిహేవ్ చేస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ తోటి ఈ ఇయర్ వీటిని ఆపేయడం జరిగిందనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. అండ్ ద రెసిడెంట్స్ కంప్లైంట్ ఆఫ్ littering, trespassing, and even the tourists wandering into private homes. And last year Japan welcomed nearly 43 million visitors. It's the highest number ever anamata. Then in 2025 for this particular cherry blossom festival, then Japan invited or welcomed 43 million people anamata. 43 million people. This is the highest ever, highest as of now anamata. That is the context. సో వాళ్ళు అక్కడ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రైవేట్ హోమ్స్లోకి వెళ్ళడము, అక్కడ లిట్టరింగ్ చేయడము, తర్వాత పోతే నెక్స్ట్ అక్కడక్కడ తిరుగుతుండడము, అక్కడంతా అన్టైడీగా చేయడం చేస్తున్నారనే ఫీలింగ్ తోటి వీటిని క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది జపాన్ గవర్నమెంట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. హౌ మెనీ టోటల్ చీతాస్ ఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ గామిని గేవ్ బర్త్ టు ద 3 cubs? సో ఇది రీసెంట్గా మనకి చీతా అనమాట. మనం మధ్యప్రదేశ్లో మనకి కునో నేషనల్ పార్క్లో ఉన్న చీతా, కునో నేషనల్ పార్క్లోని చీతా గామిని. This Gamini, the total number of cheetahs in India has increased to 38 anamata.
So total number of cheetahs increased to 38. This is the 9th successful litter in Kuno National Park. So 3 cubs observed in this Kuno National Park of Madhya Pradesh. So then మనకి సౌత్ ఆఫ్రికా, నమీబియా అండ్ రీసెంట్గా బోట్స్వానా, ఇక్కడి నుంచి మనకి చీతాస్ని తీసుకురావడం జరిగింది అండర్ ఇండియాస్ ఎక్స్క్లూజివ్ హోమ్ ఫర్ చీతాస్. సో లైక్ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి తెచ్చిన చీతాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనమాట. సో అది కాంటెక్స్ట్, ఇక్కడ పాయింట్ మనం క్యాచ్ చేయాల్సింది. దిస్ ప్రాజెక్ట్ చీతా, అఫీషియల్లీ ప్రాజెక్ట్ చీతా, దిస్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2022 అనమాట. 2022 September 17th this program was launched, Project Cheetah, by the Prime Minister, and the first batch of 8 cheetahs was translocated from Namibia and released into Kuno National Park in Madhya Pradesh anamata. So under Project Cheetah, the central government Project Cheetah, so reintroducing African cheetahs to the India has reached a significant milestone in 2 years after the species was declared extinct in 1952. So then 1952లో ఇవి అంతరించాయి అని తెలిసిన తర్వాత సో దెన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేశారు. దానిలో భాగంగానే launched in 2022, this ambitious project marks the first intercontinental translocation of the big cats. వాటిలో సో ఫార్ దెన్ 20 cheetahs అనమాట. 20 cheetahs have been relocated to Kuno National Park of Madhya Pradesh. సో దెన్ వాటిలో నమీబియా 8 2022లో, 2023లో 12 అనమాట సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి. సిన్స్ దేర్ అరైవల్ 8 adult cheetahs హ్యావ్ డైడ్ అనమాట. వాటిలో మళ్ళీ కొన్ని చనిపోవడం. తర్వాత ఈ బోట్స్వానా మనకి 2025లో తీసుకొచ్చారనమాట. బోట్స్వానా కూడా ఆఫ్రికన్ నేషనే కదా. సో వీటిని 8 cheetahsని తీసుకురావడం జరిగింది. బోట్స్వానా వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ వైల్డ్ చీతా పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీ అనమాట అది. అండర్ ప్రాజెక్ట్ చీతా ఇనిషియేటివ్ కింద మనం ఇక్కడ సో లైక్ ఈ హ్యాబిటాట్లో ఉన్న వాటిని 8 తీసుకురావడం జరిగిందనమాట, బోట్స్వానా చీతాస్ని 2025లో. సో ఈ 2022 నుంచి మనం తీసుకొని వస్తున్నాం. ఇవి ఎక్స్టింక్ట్ అయింది అని తెలిసింది 1952లో అనమాట. చీతాస్ అంతరించాయి అని తెలిసింది. ఈ బయట కంట్రీస్ నుంచి, ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ నుంచి చీతాని తీసుకురావడం స్టార్ట్ చేసింది 2022 నుంచి. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఇన్ నవంబర్ 2025 అరౌండ్ 8 cheetahs we brought from Botswana అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ థింగ్ హియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి 2023లో తీసుకొచ్చిన ఈ చీతాకి రిలేటెడ్గా 3 cups అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగిందనమాట. దట్ ఈస్ ద పార్ట్. సో చీతా ట్రాన్స్లొకేషన్ అంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ని. చీతా ట్రాన్స్లొకేషన్ ప్రాజెక్ట్. ట్రాన్స్లొకేషన్ సో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అనమాట. ఇంటర్నేషనల్. సో ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రెసిడెన్షియల్ విజిట్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు బోట్స్వానా. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ ద ట్రాన్స్లొకేషన్ ఆఫ్ 8 cheetahs. ఈ 8 cheetahs కూడా మన ప్రెసిడెంట్ బోట్స్వానా విజిట్ చేశారు. ఆ ప్రెసిడెంట్ విజిట్లో
ప్రెసిడెంట్ విజిటెడ్ బోట్స్వానా బై ద టైమ్ దే అనౌన్స్డ్ అనమాట. ఆ టైంలో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రెసిడెన్షియల్ విజిట్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు బోట్స్వానా. ఇండియా నుంచి బోట్స్వానా విజిట్ చేయడం కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ టైం అది. అండ్ అనౌన్స్ దిస్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ఆఫ్ 8 cheetahs టు ఇండియా, మార్కింగ్ milestone project of cheetahs. And Botswana symbolically handed over the cheetahs with that particular Mokolodi nature reserve అనమాట. ఇక్కడ వాళ్ళది మోకోలోడి నేచర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ బోట్స్వానా ఇక్కడి నుంచి మనకి ఇండియాలోకి తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. కునో నేషనల్ పార్క్. ఈ ట్రాన్స్లోకేట్ అయిన చీతాస్ని కునో నేషనల్ పార్క్తో పాటు కునో నేషనల్ పార్క్, గాంధీ సాగర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ along with the Naura Dehi వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. సో వీటిలోకి ట్రాన్స్లోకేట్ చేశారనమాట. కునా నేషనల్ పార్క్, గాంధీ సాగర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, నౌరా దేహి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీలోకి ట్రాన్స్లోకేట్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ చాలా గవర్నమెంట్ వీటికి చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ చాలా హై ఎండ్ ఫెసిలిటేషన్ కూడా అనౌన్స్ చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఉంది. సో అంటే క్యాట్స్ ట్యాగే కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ని మనకి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కిందే వీటిని తీసుకురావడం జరిగింది. ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కిందే ఈ ప్రాజెక్ట్ చీతా అని ఉందన్నమాట. ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కింద ప్రాజెక్ట్ చీతా అని అనౌన్స్ చేశారు. విచ్ ఈజ్ ఎయిమ్ టు రీఇంట్రడ్యూస్ చీతాస్ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ఇండియా సిన్స్ 1952. దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే, ప్రాజెక్ట్ చీతా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే 1952 తర్వాత ఏవైతే అంతరించిపోయిన ఈ చీతాస్ ఉన్నాయో వాటిని రీఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ఇంటర్కాంటినెంటల్ వైల్డ్ కార్నివర్ ట్రాన్స్లోకేషన్ అంట. సో ఇట్ ఈస్ ఈ చీతా ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ చీతాస్ని ఏవైతే మనం ట్రాన్స్లోకేట్ చేస్తున్నామో, దిస్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ఇంటర్కాంటినెంటల్ అంటే ఖండాంతర్గతంగా అనమాట. ఇంటర్కాంటినెంటల్ వైల్డ్ కార్నివర్ ట్రాన్స్లోకేషన్. దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో నేను క్లియర్గా రాస్తున్నాను వాటిని. సో ఈ పీడిఎఫ్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో దెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. క్లియర్గా నోట్ చేస్తున్నాను వాటిని, కాబట్టి మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది అది. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ. ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై దిస్ ప్రాజెక్ట్ చీతా ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై, చాలా స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అంటే సపోర్టెడ్ బై 350 చీతా మిత్రాస్ 350 మెంబర్స్ అనమాట. వర్కింగ్ టు రైజ్ లోకల్ అవేర్నెస్ అండ్ రెడ్యూస్ హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. అంటే మనుషులకి వీటికి మధ్య ఈ ఏదైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుందో, అంటే లైక్ ఇవి వాటిలోకి మనుషుల ఆవాసాల్లోకి వెళ్ళడము, లేకపోతే మనుషులు వీటి దగ్గరికి రావడం, ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏవి లేకుండా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి 350 చీతా మిత్రాస్ను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్లో అనమాట. సో వెరీ స్పెషల్ థింగ్ అనమాట. సో మనకి చీతా అంటాం, దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ కూడా అసినోనిక్స్ జుబాటస్ అంటారు. సో ఎనీవేస్ లైక్ అంత దూరం మనకి అక్కర్లేదు, బట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అని తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఏషియాటిక్ చీతాకి ఆఫ్రికన్ చీతాకి కూడా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ బోట్స్వానాకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అని అంటే మనకి సౌత్ ఆఫ్రికా, నమీబియా అండ్ బోట్స్వానా కదా, బోట్స్వానా నుంచి తెచ్చారు. సో మనకి ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అనమాట ఈ బోట్స్వానా. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అనమాట, భూపరివేష్టిత అంటాం. ఇట్స్ అ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా, భూపరివేష్టిత అంటాము. సో ఇక్కడ చాలా స్పెషల్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి నేషనల్ పార్క్స్ మెయింటెనెన్స్ కూడా హై ఎండ్లో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే
చాలా సవానా గ్రాస్ ల్యాండ్స్, బావోబబ్ ట్రీస్ ఇలాంటివన్నీ హోల్డ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇలాంటి ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఉండడానికి చాలా కంఫర్టబుల్ జోన్ అనమాట దస్ అ పార్ట్. సో నమీబియా నుంచి 8 చీతాస్, సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి 12 చీతాస్, బోట్స్వానా నుంచి 8 చీతాస్ అనమాట. 8 చీతాస్ తీసుకురావడం జరిగింది. టోటల్ 27 ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటిలో చనిపోవడం, తర్వాత ఇంకొన్ని యాడ్ అవ్వడం, మొత్తం టోటల్ నెంబర్ రీచ్ టు 38 అనమాట. మనకి ఇదే అడిగాడు నెంబర్ 38. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. కమ్ హియర్. The President of India extended statehood day greetings to which 2 states? Very good one. So 20th February అనేది 2 స్టేట్స్కి స్టేట్హుడ్ డే అనమాట. స్టేట్హుడ్ డే. సో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ. మణిపూర్ అండ్ త్రిపుర కాదు, మేఘాలయ, నాగాలాండ్ కాదు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ మిజోరం ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Arunachal Pradesh and Mizoram, they have got the statehood on 20th February anamata. So Arunachal Pradesh and Mizoram, the President of India extended statehood day greetings to these 2 states anamata. The President Draupadi Murmu has extended greetings to people of the Arunachal Pradesh and Mizoram on the statehood day, and President said that both the states are blessed with the pristine natural beauty and rich cultural heritage and enterprising people. And she added saying that then the states to continue to inspire with the remarkable contributions and commitment to the national development. And the president also wished for the sustained progress and prosperity of the people of the both states. That is the context anamata ikkada. So Arunachal Pradesh and Mizoram on statehood 20th February అనమాట. సో మిజోరం వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ మిజోరంని అసలు ఇట్స్ ఒరిజినల్లీ నోన్ యాజ్ లుషాయ్ హిల్స్ అంటారు అనమాట. మిజోరం లుషాయ్ హిల్స్. ఈ లుషాయ్ హిల్స్ని దే రీనేమ్డ్ యాజ్ మిజో హిల్స్గా రీనేమ్ చేశారు 1954లో. అండ్ ద మౌటమ్ ఫెమైన్ ఆఫ్ 1959 led to the rise of the Mizo National Front, so which sought to establish a sovereign nation for the Mizo people. Mizo people కోసం 1959లో లైక్ మౌతమ్ ఫెమైన్ అని అక్కడ మనకి ఒక ఫెమైన్ వచ్చింది, అంటే కరువు వచ్చింది అనమాట అక్కడ 1959లో. 1959లో ఇట్స్ మౌతమ్ అనమాట. మౌతమ్ ఫెమైన్ ఎఫెక్ట్ చేసింది అక్కడ. సో ఆ టైంలో మనకి మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ ఏర్పడింది అనమాట. ఈ ప్రొటెక్షన్ కోసం, ఈ పర్టికులర్ ఏరియాని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం. తర్వాత లాటర్ ఇన్ స్టేట్హుడ్ 1959లోనే అఫీషియల్గా వచ్చినట్టుగా దీనికి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వచ్చినప్పటికి ఫార్మల్లీ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రంటియర్ ఏజెన్సీ అండ్ ఇట్ బికేమ్ ద యూనియన్ టెరిటరీ ఇన్ 1972 అనమాట. అరుణాచల్ 1972లో యూనియన్ టెరిటరీగా స్టార్ట్ అయింది, అది యూటీగా అనమాట 1972, అండ్ గెయిన్ ద స్టేట్హుడ్ ఇన్ 1987లో స్టేట్హుడ్ వచ్చిందనమాట February 20th. సో దాన్ని అఫీషియల్గా యూటీ ఇన్ 1972. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యాక్ట్ 1986 నుంచి 87లో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ స్టేట్హుడ్ అనమాట. సో దీని క్యాపిటల్ వచ్చేటప్పటికి అరుణాచల్ క్యాపిటల్ ఇటానగర్ కదా మనకి. ఇటానగర్. ఈ ఇటానగర్ అనే కాంటెక్స్ట్ ఎక్కడిది అంటే ఈజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ 14th century ఇటా ఫోర్ట్. ఈ ఇటా ఫోర్ట్ నుంచి అది ఇటానగర్ అనే నేమ్ వచ్చిందనమాట. ఇక్కడ చూస్తే మనకి స్టేట్హుడ్ కండిషన్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్.
reorganization of states in India. The States Reorganization Commission set up in 1956. ఈ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్, రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ అనమాట. అండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద 14 states and 6 union territories. At present, India comprises of 28 states, 8 union territories అనమాట. 8 UTs at present. సో 1950 మనకి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 కేటగిరీస్ అనమాట. స్టేట్స్ని 4 కేటగిరీస్లో క్లాసిఫై చేశారు 1950లో. సో 50లో ఏబిసిడి అనమాట. సో ఏ కేటగిరీ వచ్చేటప్పటికి రూల్డ్ బై ద గవర్నర్, బి కేటగిరీ వచ్చేటప్పటికి ఫార్మర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్, సి వచ్చేటప్పటికి చీఫ్ కమిషనర్స్ ఆఫ్ ప్రొవిన్సెస్ అనమాట, డి వచ్చేటప్పటికి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ కింద క్లాసిఫై చేశారు. సో స్టేట్స్ కార్వ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద అదర్ స్టేట్స్ వచ్చినప్పటికి, అంటే వేరే స్టేట్స్ నుంచి స్టేట్స్గా ఫామ్ అయిన స్టేట్స్ అనమాట. ఇది గుజరాత్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ మహారాష్ట్ర నుంచి, నాగాలాండ్ అస్సాం నుంచి, హర్యానా పంజాబ్ నుంచి, మేఘాలయ ఫ్రమ్ అస్సాం, ఛత్తీస్గఢ్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ ఫ్రమ్ ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్ ఫ్రమ్ బీహార్, తెలంగాణ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వేరే స్టేట్స్ నుంచి జనరేట్ అయినవి అనమాట ఇవి. అలాగే 1956 రీఆర్గనైజేషన్ ఆర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కింద మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ 1970లో స్టేట్హుడ్ వచ్చింది. అండ్ మణిపూర్, త్రిపుర 1971, సిక్కిం వచ్చినప్పటికి 1975 అనమాట. ఇదిగోండి మిజోరం 1986 యాక్ట్ 87లో, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కూడా అంతే 86 యాక్ట్ 87లో, ఈ రెండు అనమాట. ఇప్పుడు మనం వీటి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం స్టేట్హుడ్. ఈ రెండింటికి ఫెబ్ 20th దెన్ 1986 ఎనాక్ట్మెంట్ నుంచి 1987లో వాటికి స్టేట్హుడ్ వచ్చింది. గోవాకి వచ్చేటప్పటికి గోవాకి కూడా 87 గోవాకి గోవా డామన్ అండ్ డయూ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ నుంచి అనమాట. సో తర్వాత ఇక్కడ మనకి యూటీస్ వచ్చేటప్పటికి యూనియన్ టెరిటరీస్ అండమాన్ నికోబార్ 1956 ద ఫస్ట్ టర్మ్లోనే అనమాట. అండ్ పుదుచ్చేరి 62, చండీగఢ్ 66, జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ లడాక్ 2019. రీసెంట్ వన్ అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ లడాక్ రీసెంట్ అని చెప్పలేం. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి డయూ డామన్ కూడా రీఆర్గనైజ్ చేశారు కదా. డామన్, దాద్రా నగర్ హవేలీ అండ్ డయూ డామన్ అంతా కలిపేశారు కదా. ఇదంతా ఒకటే ఉంది 2020 అనమాట. సో 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1956, 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చాలాసార్లు మనకి పాలిటీ కింద క్వశ్చన్ అడిగిన ఏరియా అది. 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ 1956. Distinction between Part A, Part B states done away, and Part C states were abolished and made total number of states 14 and UTs are 6. That is a context. ఇప్పుడు 7th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి అనమాట. సో ఈ పాయింట్ ఒకసారి మనం ఫోకస్ చేస్తే క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇది ఎనీవేస్ దెన్ ఈ చార్ట్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్, ఇంపార్టెంట్ వన్. క్వశ్చన్ ఒకటి రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Recently discussed the Piton de la Fournaise volcano is related to which place అంటున్నాడు. యా Piton de la Fournaise. సో ఇది న్యూస్లో ఉంది మనకి ఇది. సో రీయూనియన్ ఐలాండ్ అనమాట. ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ రీయూనియన్ ఐలాండ్, ఫ్రెంచ్ ఓవర్సీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ రీజన్ ఇన్ వెస్ట్రన్ ఇండియన్ ఓషన్ అనమాట, విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ వెస్ట్రన్ ఇండియన్ ఓషన్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, కంట్రీస్ ఇచ్చాడు మనకి. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ యాక్టివ్ వల్కనోస్. వరల్డ్స్ మోస్ట్ యాక్టివ్ వల్కనోస్. సో మ్యాసివ్ యాక్టివ్ బసాల్టిక్ వన్ అనమాట ఇది, బసాల్టిక్ వన్. సో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అండ్ అ మేజర్ హైలీ యాక్టివ్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ కూడా అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది రీయూనియన్ ఐలాండ్ అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్. So answer C is the correct one, Reunion Islands. So Western Indian Ocean is the island of Western Indian Ocean.
and has erupted for the second time this year, and it is a massive basaltic shield volcano formed successive lava flows. ఇంకా మనకి తెలిసిందే కదా, volcano is regarded as one of the most active volcanoes in the world due to its frequent eruptions అన్నమాట. That is a context. So answer C is the correct one here we have. Moving to the next one. Who launched the Vikram LLM? Who launched Vikram LLM? A few months after the Union government announced that India would create its own large language model. LLM is large language model. Large language model. So Vikram large language model. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిన కొన్ని నెలలకే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ సచ్ యాజ్ మనకి లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్లో చాట్ జీపీటీ కానీ, మనం ఇప్పటివరకు వింటున్న డీప్ సీక్ కానీ, డీప్ సీక్. సో దెన్ ద బెంగళూరు బేస్డ్ సర్వం ఏఐ అన్వీల్డ్ 2 లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ఎట్ ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్. మనకి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ ఇవాళ కదా, లాస్ట్ డే 20th కదా. సో ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్, ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్. సో ఎస్టర్డే, నిన్న లాస్ట్ రోజు అనమాట ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్, ఇవాళ 21st కదా. ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ దెన్ లో ఈ సర్వం ఏఐ అన్వీల్డ్ 2 లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో ద మోడల్స్ విల్ ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట. ఇది ఓపెన్ సోర్స్, అందరికీ అవైలబుల్ టర్న్. ఇది అందరూ యూజ్ చేసుకునేదే. చాట్ జీపీటీ, డీప్ సీక్ లాంటిదేనమాట. సో ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్న సర్వం ఏఐ అన్వీల్డ్ 2 లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అనమాట. That is a context here we have. While LLM's 30 billion parameter model is called itself Vikram in a demo at the summit, and explained that it was named after space research pioneer Vikram Sarabhai. దీనికి ఏంటి అంటే, ఈ విక్రమ్ సారాభాయ్ మనకి ద స్పేస్ రీసెర్చ్ పయనీర్ అంటాం కదా. స్పేస్ రీసెర్చ్ పయనీర్ అంటే మార్గదర్శి కదా, స్పేస్ పరిజ్ఞానానికి, పరిశోధనలకి. సో దన్న మార్గదర్శి ఎవరు అని అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్. ఈ విక్రమ్ సారాభాయ్ పేరు మీదుగా ఈ లాంగ్వేజ్ మోడల్కి సో దాన్ని విక్రమ్ ఎల్ఎల్ఎం అని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. ఏమడుగుతున్నాడు, హూ లాంచ్డ్ అన్నాడు. హూ అంటే సర్వం ఏఐ కదా, ఇక్కడ సర్వం ఏఐ లాంచ్డ్ కదా. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one, Ricky Andrew J. Singh Khan was a member of the parliament from which constituency? So then the 54-year-old Ricky Andrew Singh Khan, who represented the voice of the People Party, suffered a cardiac arrest anamata. He reportedly collapsed while playing football in the Mavyong outskirts of the Meghalaya's capital anamata. So then Andrew Singh Khan, he passed away anamata. He belongs to తురా కాదు, మనకి మేఘాలయ అనమాట. మేఘాలయాస్ షిల్లాంగ్ కాదు. సో ఇంఫాల్ మేఘాలయ కదా, షిల్లాంగ్. ఇంఫాల్ వెస్ట్ కాదు, ఐజ్వాల్ కాదు, కోహిమా కాదు, బిలాంగ్స్ టు షిల్లాంగ్ అనమాట. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. షిల్లాంగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి చెందిన వ్యక్తి అనమాట. షిల్లాంగ్ ఎంపీ అనమాట. 54-year-old. సో కార్డియాక్ అరెస్ట్ తోటి చనిపోవడం జరిగింది అనమాట. సో దెన్ దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. రిపోర్టెడ్లీ కొలాప్స్డ్ వైల్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ ఆడుతూ చనిపోయారనమాట ఈయన. సో దెన్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రికీ ఆండ్రూ జే సింగ్ ఖాన్ ఆఫ్ మేఘాలయ. సో దెన్ లోక్సభ మెంబర్ అనమాట. 2 times లోక్సభ మెంబర్
and present MP passed away. So these are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you and all the best.